મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ મુંબઈમાં છે અને ત્યારે મુખ્યમંત્રીએ મુંબઈમાં ઉદ્યોગપતિઓ સાથે મુલાકાત કરી છે। આજે મુખ્યમંત્રીએ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર નિખિલ મેસવાણી સાથે પણ મુલાકાત કરી। પોતાના સંબોધનમાં સીએમએ ગુજરાતને એમએસએમઈનું હબ ગણાવ્યું છે। मित्रों, गुजरात में अतुलनीय औद्योग विकास से सुग्रथित इंफ्रास्ट्रक्चर है अने अद्वितीय उद्योग साहसिकता है। गुजरातीओना लोहीमां ज वेपार उद्योग साहसिकता वणायेला है। आगामी समय में भारतना स्टार यूनिकॉर्न गुजरात में तैयार करी आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट गुजरातना निर्माणનું लक्ष्य अमे राख्યું છે। અને વાત કરીશું કારતકમાં કમોસમી કેરની। प्रधानमंत्री मोदी योजी उच्च स्तरीय बैठक वावाझोड़ानी स्थितिना पगले योजी छे बैठक। बंगाळनी खाड़ी पर वावाझोड़ानो खतरो मंडराई रह्यो छे। उत्तर आंध्र प्रदेश अने ओडिशाना दरिया किनारे थई शके छे असर, जेने लईने केन्द्रए पण तैयारी करी छे। पीएम खुद एक उच्च स्तरीय बैठक योजी हती। संभावित परिस्थितिने पहोंची वळवा माटे पण खास सलाह सूचन आपवामां आव्या छे। कमोसमी वरसादने लईने हवामान विभागनी आगाही। दक्षिण गुजरातमां 48 कलाक वरसादी माहोल रहेशे। सौराष्ट्रमां 24 कलाक बाद वातावरण स्वच्छ थशे। वरसादी माहोलना कारणे लघुत्तम तापमान घट्युं छे। अमदावादमां लघुत्तम तापमान 16.9 डिग्री नोंधायुं छे। नलियामां लघुत्तम तापमान 15.2 डिग्री नोंधायुं छे। 2 दिवस बाद लघुत्तम तापमान 2 થી 4 डिग्री घटशे। आगामी दिवसमां ठंडी वधशे। कि अभी 5 दिन में अभी गुजरात रीजन में हम डे 1 वाइड था, कल रियलाइज था, और आज हम स्कैटर्ड एक्सपेक्ट करें। साउथ गुजरात में और ईस्टर्न गुजरात में ज्यादा बारिश का चांस है, और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दिया है गुजरात रीजन में ही। मोस्टली हम ईस्ट साइड में हम एक्सपेक्ट करें, लाइक दाहोद उसी एरिया में एक्सपेक्ट करें। और सौराष्ट्र कच्छ में डे 1 आइसोलेटेड है, और गुजरात देखें डे 2 में थोड़ा लाइट एक्सपेक्ट करें आइसोलेटेड साउथ गुजरात एरिया में, और उसके बाद सभी एरिया ड्राई है नेक्स्ट 5 डेज तक। कमोसमी वरसादनी आगाही। अमदावादमां असर जोवा मળી રહી છે। સારવાર, શાહીબાગ જેવા વિસ્તારમાં વરસાદ। અમદાવાદમાં કમોસમી વરસાદ યથાવત છે। તો ગઈકાલથી જ વાતાવરણમાં જે રીતે પલટો આવ્યો છે, વરસાદ ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ। राज्य में कमोसमी वरसादनी आगाही और अमदावाद शहर में कमोसमी वरसाद छे ते वरसी रह्यो छे। गत रातथी ज भारे पवन साथे कमोसमी वरसाद थयो हतो अने त्यारबाद फरी एक वखत अत्यारे वरसाद छे ते वरसी रह्यो छे। असारवा विस्तार, शाहीबाग सहितना जे विस्तारो छे त्यां झरमर वरसाद वरस्यो छे। कृषि पाकने पण नुकसान थई रह्युं छे, साथे ज लोकोना स्वास्थ्य पर पण असर जोवा मळी रही छे। हवामान विभाग द्वारा पण कहेवामां आव्युं छे के आगामी 48 कलाक छे वातावरण यथावत रहेशे, એટલે કે એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને લો પ્રેશરના કારણે કમોસમી વરસાદ સાથે સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ છે તે જોવા મળશે। 48 કલાક બાદ છે તેમાં એટલે કે વરસાદમાં ઘટાડો થશે, કમોસમી વરસાદમાં ઘટાડો થશે। તાપમાન છે તે પણ હવે ધીમે ધીમે ઘટવા મળશે, એટલે કે ઠંડીનો અહેસાસ છે તે જોવા મળશે। પરંતુ અત્યારે ડબલ ઋતુનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે, સાથે કમોસમી વરસાદથી લોકો પરેશાન છે। કેમેરામેન ખેંગાટ રાઠોડ સાથે વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ। કમોસમી વરસાદના કારણે માત્ર ખેડૂતો જ નહીં પણ ઈંટો બનાવતા કારીગરો અને માલિકોને પણ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે। છોટાઉદેપુરમાં 7 જેટલા ચીમની ભઠ્ઠા અને 50 જેટલા ભોય ભઠ્ઠા આવેલા છે। છેલ્લા 15 દિવસમાં 2 વખત માવઠું બેસતા કારીગરોએ બનાવેલ ઈંટો વરસાદી પાણીમાં પલળી ગઈ છે। લાખો ઈંટો નકામી થઈ છે અને મોટા પાયે નુકસાન છે। કોરોનાની બીજી લહેર બાદ માંડ ધંધાની ગાડી પાટા પર આવી, પરંતુ કમોસમી વરસાદે તેના પર પાણી ફેરવી દીધું। છોટાઉદેપુરમાં યુપી, બિહારના ઘણા કારીગરો ઈંટોના ભઠ્ઠામાં કામ કરે છે, પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે। ઈંટોના ભઠ્ઠાના માલિકે સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે જેમ ખેડૂતોને નુકસાનીમાં સહાય આપવામાં આવે છે તેવી જ રીતે તેમને પણ સહાય ચૂકવાય।
परिस्थिति है साहब, बारिश से बहुत माहौल खराब है और ईंट सब गल गई। हम लोग मजदूर लोग बैठे हुए हैं और धंधा बंद है। सेठ की 3-4 लाख ईंट पहले गल गई 15 दिन पहले, और फिर हम लोग बैठे रहे। अभी भी 2-3 लाख ईंट अभी गल गई है, फिर भी बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट किसान लोगों को जैसा मुआवजा देती है, हम लोगों की तरफ थोड़ा बहुत सोचे। सेठ का तो जैसे हम लोग ईंट पाड़ दें, सेठ तो हमको मुआवजा दे देता है, मगर सेठ को कुछ ना मिलता है। सेठ ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट कुछ भी सोचे इन लोगों के साथ में। કોઈ બી વસ્તુ સ્ટાર્ટિંગમાં જો રોકાઈ જાય, અમારું આ ઈટ ભટ્ટાનું 11મા મહિનાથી ચાલુ થાય છે. આ સ્ટાર્ટિંગ જ હતું અને એકદમ બ્રેક વાગી ગઈ. 15 દિવસ પહેલા અમે સ્ટાર્ટ કર્યું તો ઓછામાં ઓછો કમોસમી વરસાદ આવી ગયો, તો આખા જિલ્લામાં અમારે 10 થી 12 લાખ ઈંટોનું નુકસાન થયું સાહેબ. અને અત્યારે પછી હવારમાં અમે બધા તમે હુઈલા અને ઉઠા તો મોસમ બગડેલું હતું અને મોસમનું મિજાજ એકદમ બગડી ગયું અને એકદમ ટપોટપ વરસાદ પડવા માંડ્યો. એટલે ઈંટોનું ખાસ કરીને આ ઈંટોનું વધારે નુકસાન છે. ભટ્ટા છે એમાં ઓછામાં ઓછા 15 થી 20 લાખ ઈંટોનું નુકસાન થયેલું છે અને મારો બી 4 થી 6 લાખ ઈંટોનું નુકસાન થયેલું છે સાહેબ. અને આના અમે એમ તો મરેલા જ હતા કોરોના કાળમાં, આખી દુનિયા મરેલ હતી કોરોના કાળના સકંજામાં આવી ગયેલી હતી, પણ અત્યારે થોડા સાજા થયા હતા. ભાવનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી કેળના પાકને નુકસાન થયું છે. કમોસમી વરસાદના કારણે કેળનો પાક ઢળી પડ્યો છે. છેલ્લા 2 દિવસથી જિલ્લામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન છે. મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદી વાતાવરણના કારણે કેળના પાકને વ્યાપક નુકસાન છે. જેસર ગામે વાડીમાં કેળનો પાક ઢળી પડતા ખેડૂતોને લાખોનું નુકસાન. કમોસમી વરસાદના પગલે બોટાદમાં મોડી રાત્રે પવન ફૂંકાતા ખેડૂતોના પાકમાં મોટું નુકસાન થયું છે. હાલ રવિ પાકમાં તુવેર, ચણા, જુવાર સહિતના પાકોનું વાવેતર થયું છે. ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને મોડી રાત્રે થયેલા ભારે પવનના કારણે તુવેર અને જુવારનો પાક જમીદોસ્ત થઈ ગયો. ચણાના વાવેતરમાં ખાર નીકળી જવાના કારણે આશા મુજબનું ઉત્પાદન થઈ શકે તેમ નથી અને ટાઉતે વાવાઝોડા બાદ કમોસમી વરસાદથી થયેલા નુકસાનથી ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું જેવી સ્થિતિ છે. કાલે રાતે બહુ પવનની સાથે વરસાદી હતો ને પવન હતો ને આ તુર જો બધી આડી હમણાં પાડી દીધી, ઝાર આડી પાડી દીધી. બહુ નુકસાન છે એમ. તુરનો ફાળ બધો ખરી ગયો, એમ કાંઈ વસ્તુ કાંઈ રહેવાનું દીધું. કેટલું નુકસાન આમ થતું? નુકસાન તો આમાં તો તુરમાં અત્યારે આ વીણી આવે ને તો 25-30 હજારની વીણી હતી, તો એ વીણી બધી વહી ગઈ, નુકસાન થયું એમ. એક તો બધું આ મોંઘવારીમાં આવતું અમને કાંઈ વળ્યું નહીં એમ. પેલા કહેતા હતા સરકાર કે સહાય આપશું, સહાય આપશું. એ સહાય અમારે કોઈ તપાસવાની જાય, કોઈ વસ્તુ કરવા આવ્યા નથી. એમાં પાછો બીજું એક વાવાઝોડું આવ્યું, આ બીજું નુકસાન કર્યું. અમારે કરવું શું એમ. રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા જે પ્રમાણે 2 દિવસ ભારે પવન સાથે માવઠાની આગાહી આપવામાં આવી હતી, તે પ્રમાણે બોટાદ શહેર અને જિલ્લાની જો વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલથી જ બોટાદ શહેર અને જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે ઝરમર વરસાદ પડ્યો હતો અને ગત મોડી રાત્રિના ભારે પવન ફૂંકાતા બોટાદ શહેરમાં જે ખેડૂતો છે તેમને તુવેરનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. તે ખેડૂતોના તુવેરના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણેના દ્રશ્યો છે કે તુવેરનો ઊભો પાક છે તે આડો પડી ગયો છે અને તેમાં જે ફાલ આવે તેના મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. હજી તો એક બાજુ ખેડૂતોને પહેલા જે પાક નુકસાન થયો હતો તેની સહાય નથી મળી, ત્યાં ફરી પાછું ખેડૂતોને નુકસાન થતાં ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવ્યો છે. વારંવાર ખેડૂતોને નુકસાન થતાં ખેડૂતો પણ હવે ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે, કારણ કે જે પ્રમાણે કુદરત ખેડૂતો સાથે રૂઠ્યો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. વારે વારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે. ખેડૂતોના જે મોંઘા ભાવના બિયારણો છે, ખાતરો છે, દવા લાવી રહ્યા છે, હજી તેના પૂરતા પૈસા નથી મળતા, જે સહાય હજી નથી મળી. ત્યાં ફરી પાછું આ માવઠાને લઈ અને આ ભારે પવનના કારણે ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન થયો છે. તેના કારણે જગતનો તાત એટલે એવો કે ખેડૂત તે ફરી પાછું ચિંતામાં મુકાઈ ગયો છે. પ્રકાશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બોટાદ. મોરબીમાં જાહેર રસ્તા પર આખલા યુદ્ધ થયું. હાઉસિંગ બોર્ડ પાસેની જ્ઞાનપથ સ્કૂલ પાસે બાકડ્યા હતા આખલા. આખલા યુદ્ધના કારણે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. બાળકોની સમય સૂચકતાથી જાનહાનિ ટળી છે. આખલા યુદ્ધની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. નગરપાલિકાની કામગીરી પર સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે. રખડતા ઢોરને પાંજરે પૂરવાના આદેશ છતાં પણ આખલાનો આતંક યથાવત છે. પાલિકાએ રખડતા ઢોર પકડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે. રસ્તા વચ્ચે આખલા યુદ્ધના કારણે સ્થાનિકો પર જોખમ તોડાઈ રહ્યું છે. તો આખલા યુદ્ધની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. આસપાસ બાળકો પણ હતા. વાહનોને નુકસાન પહોંચ્યું છે.
જો આ બાળકોએ સ્વ બચાવ ન કર્યો હોત તો તેમને પણ ઝપેટમાં લઈ લેત આ આખલા। આ અંગે વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા અતુલ પાસેથી। જી અતુલ, છાશવારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી રહે છે, પરંતુ તંત્ર શું કરી રહ્યું છે? તંત્ર હંમેશા એવું કહેતું હોય છે કે પશુઓને પકડવા માટે અમે ટીમ બનાવી છે, અમે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તો પછી શા માટે રસ્તા પર આ રીતે રખડતા પશુઓનો આતંક જોવા મળે છે? જી સંધ્યા, ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે મોરબીમાં રખડતા ઢોરનો જે પ્રશ્ન છે તે અત્યારે કહી શકાય કે ચરમસીમાએ છે। રસ્તા જાહેર માર્ગો પર પણ આખલાઓ યુદ્ધ સર્જાતા રહે છે। ત્યારે આજે સવારે જે હાઉસિંગ બોર્ડ વિસ્તાર પાસે જે જ્ઞાનપોત સ્કૂલ છે ત્યાં જ બહાર જ જે બે આખલા વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું અને જેને લઈને વિદ્યાર્થીઓમાં પણ એક ગભરાટ જોવા મળ્યો હતો। જો કોઈ વિદ્યાર્થી હોત તો ત્યારે તેની જાનને પૂરેપૂરું નુકસાન થયું હોત। ત્યારે ઢોર પકડવા માટે જે નગરપાલિકા દ્વારા પણ એક કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે, જેના રૂપિયા પણ આપવામાં આવે છે, પરંતુ ઢોરને રાતે પકડવામાં આવે છે, એ જ ઢોર 2 દિવસ પછી બજારમાં પાછું જોવા મળે છે। ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક એ પણ એક પ્રશ્ન સર્જાય છે કે આ ઢોર પકડવા માટે જે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે તે રૂપિયા પણ આપવામાં આવે છે, તો કેમ આ ઢોર પાછા છૂટી જાય છે? હાલ જે મોરબીમાં અનેક ભૂતકાળમાં મોત પણ થયા છે, ત્યારે આજે સવારે જે આખલા યુદ્ધ થયું છે ત્યારે કહી શકે કે વિદ્યાર્થીઓ છે તે માંડ બચ્યા છે। સંધ્યા જી બિલકુલ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। પંચમહાલમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે યાત્રાધામ પાવાગઢમાં ભક્તિની સાથે પ્રકૃતિનો પણ આહલાદક સમન્વય જોવા મળ્યો। દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો તેમ યાત્રાધામ પાવાગઢનું સૌંદર્ય ખીલી ઉઠ્યું છે। ચોતરફ વાદળો વચ્ચે પાવાગઢ પર્વત ઘેરાતા પર્વતનો નયનરમ્ય નજારો જોઈ શકાય છે। નિયમિત જોઈએ તો ચોમાસામાં આવા દ્રશ્ય જોવા મળે છે। હાલ રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહીના પગલે આ દ્રશ્ય પણ જોવા મળી રહ્યા છે। વાતાવરણમાં પલટો છે। ગઈકાલથી જ પાવાગઢ પર્વત પર ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે। ડાંગ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડતા જનજીવન ખોરવાયું છે। માર્ગ બજારો એડવેન્ચર એક્ટિવિટી બંધ રહેતા સુમસામ ટેબલ પોઈન્ટ અને સનરાઈઝ પોઈન્ટ પરના લારી ગલ્લાના છાપરા ઉડ્યા છે। લોકો ઠંડીના ચમકારાથી ઘરમાં પુરાઈ ગયા છે। જો કે સહેલાણીઓને આનંદ છવાયો છે। જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન 57 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ વરસતા તળેટી વિસ્તારમાં ધાન્ય પાકોને પણ મોટું નુકસાન થયું છે। ખૂબ સુંદર વાતાવરણ અહીં છે। ખૂબ ખુશનુમા વાતાવરણ છે। ધુમ્મસ્યું વાતાવરણ છે, પણ ખૂબ જ સુંદર અને ખુશનુમા વાતાવરણમાં અમે ખૂબ આનંદ લઈ રહ્યા છે। અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી રાહતના સમાચાર। સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઓપીડીમાં 15% ઘટાડો થયો છે। રોગચાળાના કેસમાં 30% ઘટાડો। મચ્છરજન્ય પાણીજન્ય રોગચાળામાં ઘટાડો થયો છે। ડેન્ગ્યુ મેલેરિયાના કેસ ઘટ્યા છે, પરંતુ ચિકનગુનિયાના કેસ હજુ પણ યથાવત છે। શિયાળાની શરદ ઋતુ આવી રહી છે, એને અનુરૂપ પેશન્ટોનું જે સ્વાસ્થ્ય છે એ સુધારા પર છે, અને એકોર્ડિંગલી અમારી પાસે અત્યારે જે વધારો વધી ગયો હતો છેલ્લા 2 મહિનામાં, એ ઘટી અને હવે 20 થી 30% ઓછા પેશન્ટો અમને જોવા મળી રહ્યા છે કે જે પાણીજન્ય મચ્છરજન્ય રોગોથી પીડિત હોય। સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં એસએમસીના દૂષિત પાણીના પ્લાન્ટમાંથી ફીણ ઉડ્યા છે। સમગ્ર રોડ પર વહેલી સવારે ફીણ જોવા મળ્યું હતું। શિયાળામાં લોકો ફીણને જોઈને બરફવર્ષા થઈ હોય તેવી મજા લેવા માટે નીકળ્યા હતા, પરંતુ લોકો અજાણ છે કે આ ફીણ ઝેરીલું હોય છે, જેથી શરીર પર લાગવાથી શરીરને પણ નુકસાન થઈ શકે છે, ચામડીના રોગ થઈ શકે છે। બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ। ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ। પેટ સફા હર રોગ દફા। ન્યૂઝ હેડલાઇનના પ્રાયોજક પેટ સફા આયુર્વેદિક ચૂર્ણ। પેટ સફા હર રોગ દફા। દેશની જળ સીમાના પ્રહરી તટરક્ષક।
વાત જ્યારે ગાયોની આવે ત્યારે ગીરની ગાયોનું નામ મોખરે હોય છે અને આ એવી ગાય છે કે જે પશુપાલકો અને ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન છે. કેવી રીતે ગીરની ગાયો પશુપાલકો અને સામાન્ય લોકોનું નસીબ બદલી રહી છે, જુઓ ખાસ અહેવાલ. લાંબા શિંગડા, મોટી ખૂંધ અને મોટા ભાગે રાખોડી વર્ણ. આ વર્ણન દેખીતી રીતે ગીરની ગાયો માટે થાય છે અને એ જ ગીરની ગાય જે ગુજરાતની ગાયોની પ્રસ્થાપિત ઓળખ પણ છે, જેનું મહત્વ હવે વિદેશના લોકો પણ સમજી ગયા છે. દેખાવમાં સામાન્ય ગાયોથી અલગ તરી આવતી ગીરની ગાય 8 જેટલા રંગોમાં જોવા મળે છે. જમીનને સમાંતર લાંબા શિંગડા, જમીનને સ્પર્શતી પૂંછડી અને ઊંચી ખૂંધ એ ગીરની ગાયનું મોટું કદ દેખાડે છે. ગીર ગાય છે તે ખૂબ જ પ્રેમાળ, લાગણીશીલ, સુંદર અને સ્વભાવે શાંત. બીજા નંબરમાં એની જે ઓળખ છે તો એનું બહિર્ગોળ માથું, પછી લટકતા ભૂંગળીવાળા કાન, નીચે ઝાલરની ગોદડી ખૂબ મોટી, પૂંછડું છે તે જમીનને અડતું ગોઠણથી નીચે સુધીનું, અને ઉપર જે ખાસ કરીને સૌથી વધારે મહત્વ છે તે ખૂંધ. ગીરની ગાય પશુપાલકો માટે આશીર્વાદ સમાન છે, કેમ કે તે અન્ય ગાયોથી વધુ માત્રામાં દૂધ આપે છે. ગીરની ગાય દૈનિક સરેરાશ 12 લીટરથી વધારે દૂધ આપે છે. ગીરની ગાય વર્ષમાં 300 દિવસ સુધી દૂધ આપી શકે છે. તેની સામે સામાન્ય ગાય વર્ષમાં 200 થી 250 દિવસ જ દૂધ આપે છે. ગીરની ગાયનું દૂધ આરોગ્યની દૃષ્ટિએ પણ ઘણું જ ફાયદાકારક છે, કેમ કે તેમાં કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસને રોકતા તેમજ એન્ટી એજિંગ એન્ઝાઇમ રહેલા છે. ગીરની ગાયના છાણ અને મૂત્રમાં 5100 પ્રકારના રસાયણ હોય છે. આ તમામ ખાસિયતો ગીરની ગાયના 160 થી 180 ફૂટ લાંબા આંતરડાને આભારી છે. ગીર ગાયને 160 થી 180 ફૂટ આંતરડાની લંબાઈના કારણે દૂધની ક્વોલિટી લભ્ય સ્વરૂપ હોય છે. દૂધની અંદર જે આખી સૂર્યકેતુ નાડી દ્વારા જે સૂર્યપ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય છે તેના અંદર દૂધ ઘીની અંદર સુવર્ણ પિત્તની માત્રા રહેલી છે, જ્યારે છાણ મૂત્રમાં સુવર્ણ ક્ષારની માત્રા રહેલી છે. તેમજ છાણ અને મૂત્રની અંદર 5100 પ્રકારના રસાયણોનું નિર્માણ કરે છે, જે ખેતી ઉપયોગ માટે ખૂબ જ અદ્ભુત કાર્ય કરે છે. ખેડૂતોનું માનીએ તો ગાય વિના ખેતી શક્ય નથી, કેમ કે ગાય છાણ અને મૂત્રના સ્વરૂપમાં ખેતી માટે શ્રેષ્ઠ ખાતર આપે છે. આ એવું ખાતર છે જેના કારણે ખેતીમાં દવાઓ, રાસાયણિક ખાતરની જરૂર નથી પડતી અને પાણીની બચત કરીને પાકની ગુણવત્તા સુધારી શકાય છે. છોડને જોઈતા પોષક તત્વો એ આપવામાં આવે તો ઉત્પાદન પણ 2 થી 3 ગણું વધારે થાય છે વર્તમાન ખેતીની કમ્પેરિઝનમાં. રાસાયણિક ખાતર અને ફર્ટિલાઇઝર ને દવાઓની કમ્પેરિઝનમાં કે 2 થી 3 ગણું ઉત્પાદન વધે છે, પાણીની બચત થાય છે, ઉત્પાદન જે ફળ છે, અનાજ છે તેની ક્વોલિટી પણ સારી થાય છે. એના રંગ, રૂપ, સુગંધ અને સોડમ અને એનો જે સ્વાદ છે તે પણ અલગ પ્રકારનો હોય છે. ગીરની ગાય ખેતરમાંથી નીકળતો પાલો અને ઘાસ ખાઈને દૂધ અને શ્રેષ્ઠ ખાતરની ભેટ આપે છે. આ જ કારણ છે કે ગીરની ગાયનો ઉછેર કરતા ખેડૂતોનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે. અતુલ વ્યાસ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. ગીરની ગાયોનું મહત્વ હવે વિદેશમાં પણ વધ્યું છે અને આ જ કારણ છે કે દર વર્ષે વિદેશમાં ગીરની ગાયો મોકલવાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. ગીરની ગાયો દૂધ અને ખાતરની દૃષ્ટિએ તો ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન છે જ, પરંતુ હવે આ ગાયોની દુનિયાભરમાં માંગ વધી રહી છે. સૌરાષ્ટ્રના કાઠિયાવાડ મૂળની ગીર ગાયો હવે દેશ અને દુનિયાભરમાં જોવા મળે છે. હાલમાં નિયમો અનુસાર સરકાર દર વર્ષે 200 ગીરની ગાયોને જ અન્ય દેશોમાં મોકલવાની મંજૂરી આપે છે. બ્રાઝિલમાં ભારતીય ગૌવંશની સંખ્યા 21 કરોડ 40 લાખ જેટલી છે, જેમાં સૌથી વધુ ગીરની ગાયો છે. બ્રાઝિલમાં ગીરની એક ગાયે દિવસમાં 85 લીટર દૂધ આપીને વિક્રમ પણ સર્જ્યો હતો. 15 વર્ષથી લઈને 35 વર્ષ સુધીનો જીવનકાળ ધરાવતી એક ગીર ગાયની કિંમત 50,000 થી લઈને 10 લાખ રૂપિયા સુધીની હોય છે, જેના કારણે ગીર ગાયોના સંવર્ધન તરફ વધુ ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે. ગાયની સારી ઓલાદ માટે સારી ઓલાદના સાંઢનું ઘણું મહત્વ છે. ગીર ગાયોનું સંવર્ધન છે એ આપણે પ્રાકૃતિક જે પરંપરાગત જે આપણે સાંઢ રાખીએ સારી ઓલાદના, જેની 2 કે 3 પેઢી સુધી જોવામાં આવે કે એના મા કોણ છે, બાપ કોણ છે, શારીરિક ખોડ ખાપણ શું છે, આનુવંશિક મજબૂતાઈના જે ગુણધર્મો છે તેને ધ્યાને લઈ અને કુદરતી સંવર્ધન કરીએ છીએ.
જૂનાગઢના જામકા સ્થિત ગીર ગોપી ફાર્મથી અત્યાર સુધી 200 જેટલી ગીર ગાયોને દેશભરમાં મોકલવામાં આવી છે. પ્રગતિશીલ ખેડૂત અને પશુપાલક પરસોત્તમ સિદ્ધપરાના ફાર્મમાં 100થી વધુ ગીર ગાયો છે. મહિલા ખેડૂતો ગીર ગાયનું મહત્વ સમજે તે માટે તેઓ પોતાના ફાર્મ પર નિયમિત રીતે શિબિરનું આયોજન કરે છે. અમે જે જામકા ગામ ખાતે જે ગીર ગોપી ફાર્મ છે એની મુલાકાત દરમિયાન જે ગીર ગાય છે તો તેના છાણ અને ગૌમૂત્રમાં ખેતીનું શું મહત્વ છે તેના વિશે જાણ્યું, તેમજ તેના દૂધ, દહીં અને છાશમાંથી જે માનવ શરીર છે તેમાં શું ફાયદા થાય છે તેના માટે જાણ્યું. ખેતી અને પશુપાલનને સમૃદ્ધ બનાવતી ગીરની ગાયનું દેશમાં મહત્વ વધે તે જરૂરી છે. આમ કરીને આપણે ગાયનું સંવર્ધન તો કરીશું જ, સાથે જ આપણા તેમજ ખેતીના સ્વાસ્થ્યને પણ જાળવી રાખીશું. અતુલ વ્યાસ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જૂનાગઢ. આણંદ જિલ્લાની સુપ્રસિદ્ધ અમૂલ દ્વારા પશુપાલકો માટે ભારતમાં સૌપ્રથમ લિંગ નિર્ધારિત સીમેન ડોઝનું ઉત્પાદન કરતી મોબાઈલ લેબનું ઉદ્ઘાટન અમૂલ ચેરમેન રામસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. એશિયામાં આગવું સ્થાન ધરાવતી અમૂલ દ્વારા સભાસદો માટે નવો પ્રયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને જેમાં પશુપાલકો મેલ કે ફિમેલની પસંદગી કરીને માત્ર 50 રૂપિયામાં સીમેન મેળવી શકશે. આણંદના ઓડના દેવરામપુરા પાટિયા પાસે આવેલ અમૂલ સીમેન રિસર્ચ સેન્ટરમાં 25 કરોડના ખર્ચે આ પ્રયોગ કરાયો છે, જેમાં અમૂલ દ્વારા પશુઓના સીમેન આપવામાં આવ્યા હતા અને જેમાંથી મેલ અને ફિમેલના સીમેન અલગ અલગ કરવાનો પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો. તો આ પ્રયોગની તપાસ કરવામાં આવતા 100% પરિણામ મળ્યા હતા અને જેને લઈ અમૂલ દ્વારા સભાસદો માટે જરૂરિયાત પ્રમાણે સીમેન મળી રહે તે માટે ઓન વ્હીલ લેબનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. જ્યારે અહીંયા લેબ આવી રહી છે ત્યારે અહીંથી જ અમે એમને આપીશું અને એમાંથી છૂટું પાડીને અમને આપશે, જેને કારણે સભાસદને ફક્ત ને ફક્ત 50 રૂપિયામાં ડોઝનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવાનો એમને લાભ મળશે અને ભવિષ્યની અંદર ખૂબ મોટી પ્રમાણમાં દૂધનું પ્રમાણ વધશે એવું ચોક્કસપણે હું માનું છું. મધ્યપ્રદેશના સિહોરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કોરોના રસીકરણ માટે ગ્રામજનોમાં ઘણો ઉત્સાહ છે. અહીં ચંદેરી ગામના લોકો આસપાસના ગામડાઓમાં પણ પોતાના લોકગીત દ્વારા કોરોનાની રસી લેવા માટે લોકોને જાગૃત કરી રહ્યા છે. %100% टीकाकरण की खुशी, गांव गांव कोरोना गीत से अपील, सब मिल वैक्सीन लगवाए लो रे भैया, क्योंकि टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? मध्य प्रदेश में सीहोर के चंदेरी गांव और उसके आसपास के गांव में कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का बीड़ा खुद चंदेरी गांव के ग्रामीणों ने उठाया है, जो अपने लोक गीतों से कोरोना टीका लेने की अपील कर रहे हैं. इसके लिए ग्रामीणों ने मालवी भाषा में खास कोरोना गीत भी तैयार किया है. प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही अपील है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी यह अपील है. तो हम ग्रामवासियों ने एक अनोखे अंदाज में लोकगीत गा करके देशवासियों को, ग्रामवासियों को गांव-गांव जाकर के ढोल मजीरा के साथ वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं. पूरे देश में अब 100% टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है. लोग भी अब समझ रहे हैं कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेना बेहद जरूरी है. चंदेरी गांव और उसके आसपास के कई गांव अब 100% टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं. बाकायदे नियम का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं. लाइन से महिलाएं की अलग लगी है, पुरुष की लाइन अलग लगी है और बाकायदे वैक्सीन का काम प्रारंभ है. और मुझे उम्मीद है कि ये गांव पूर्ण रूप से आज वैक्सीन लग जाएगी. इतना डोज है कि गांव पूरा हो जाएगा. कोरोना महामारी के खिलाफ कोरोना टीका सबसे कारगर उपाय है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. इसमें राज्य सरकारें भी 100% टीकाकरण के लिए अपनी भागीदारी निभा रही हैं. अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेकर कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करें. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क.